और देखते हैं। दूर नेड़े बसती पंजाबी माँ बोली दे वारसां नूं मेरे वल्लों यानी सरनजीत कौर अनहद वल्लों प्यार भरी सत्कार भरी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। आज मैं आप जी दे नाल डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी बारे कुछ मुढ़ली जानकारी सांझी करनी चाहुंदी हां। भारत विच पहली वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाउण वाले डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी का जन्म पटियाला विच होया सी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो पीएचडी करके पंजाब यूनिवर्सिटी विच ही पढ़ाया। डॉक्टर साहिब ने पंजाबी हिंदी अते अंग्रेजी विच बहुत सारिया किताबां लिखियां। डॉक्टर तिवारी जी ने 1957 विच पंजाबी साहित्य अकादमी के मैंबर हुंदियां पंजाब विच पंजाबी यूनिवर्सिटी बनाउण लई मता पेश कीता सी, जो एक इतिहासिक कदम है। उन्होंने दिसंबर 1983 में दिल्ली में पहली वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाई। इस कारज लई सरदार गुरनाम सिंह पीर जी ने उन्होंने साथ दिता। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे बाहरले देशों तो डेलीगेट्स आए सन। डॉक्टर तिवारी जी अते पीर साहिब ने पंजाबियत नूं वधाउण लई वड्डा कारज कीता सी। डॉक्टर तिवारी जी यूके ते बैंकॉक वालियां वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंसां विच भी शामिल हुए सन। डॉक्टर साहिब ने अपने अध्यापन कार्य दौरान अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी जारी रखी। वो लंबा समा पंजाब यूनिवर्सिटी के सैनेट मैंबर रहे। उन्होंने 1982 विच राज सभा के मैंबर वजों नामजद किया गया। सिर्फ 48 साल की उम्र विच ही वो साथों विछड़ गए सन। उन्होंने जीवन साथन डॉक्टर अमृत कौर तिवारी दंदां दे डॉक्टर सन। उन्होंने सपुत्र श्री मनीष तिवारी जी भी मौजूदा एमपी हैं। उन्होंने विद्यार्थी अज भी बड़े मान नाल उन्हां दा नाम लेंदे हन अते उन्हां वल्लों कीते गए कामां दी प्रशंसा करते हैं। बहुत थोड़ी उम्र विच वो वड्डे काम कर गए जो पंजाबी समाज हमेशा याद रखेगा। आज मैं आप जी दे नाल डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी बारे कुछ मुढ़ली जानकारी की सांझ पाउण की खुशी लई है। आप सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। साडे लई खुशी की गल है कि डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी के सपुत्र मैंबर पार्लीमेंट श्री मनीष तिवारी जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। असीं उन्हां दा हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियत भरी जिंदगी विचों कुछ पल कढ़ते हुए साडे नाल शिरकत की है इस प्रोग्राम दे विच। सो मैं गुजारिश करांगी जगत पंजाबी सभा कनेडा के चेयरमैन सरदार अजैब सिंह चट्ठा जी होरां नूं कि उन्हां दा रस्मी तौर पर स्वागत करें। मेहरबानी जी। मेरे वालों मनीष तिवाड़ी ते सारे ही दोस्त साहबान नूं सत श्री अकाल। मेरे नालों पहला हक थोड़ा जिहा ज़्यादा बनता हैगा वा अरविंदर ढिल्लों जी का। मैं अरविंदर ढिल्लों जी नूं बेनती करूँगा कि एक बारी तुसीं जी आया कह लो, तो उस बाद फिर मैं दोबारा मैं कहना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वालों मनीष तिवाड़ी जी मैंबर पार्लीमेंट ते अज दे इस वैबीनार विच समूह शामिल शख्सियतां नूं जी आया। मैं एक सेकंड दे विच एक गल करनी चाहना। 1957 का वरा डॉक्टर विश्वनाथ तिवाड़ी होना दी पंजाबीयत पति प्राप्ति का सब तो वड्डा दिन से, जिस दिन उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी वास्ते मता पास किया। 1982 विच साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करके 1983 विच पहली विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस करवाउण वाले विश्वनाथ तिवाड़ी उन्होंने एक लीक खिंची सी। वो लीक सी कि उस कॉन्फ्रेंस दे विच भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति का शिरकत करना। ते मैं यह गल नूं 14 सितंबर 2020 ते गल समाप्त करनी चाहना। जो 14 सितंबर 2020 नूं मॉनसून का सैशन चल रहा सी, उस दे विच श्री मनीष तिवाड़ी होना दी एक टिप्पणी सी, जदों पंजाबी भाषा जम्मू कश्मीर दे विचों खत्म की जाती है तो भारत के सारे संसद मैंबरों दे विच एक बंदा सीगा जिसने हाथ खड़े करके चुनौती दी कि पंजाबी भाषा नूं जम्मू कश्मीर दे विच जो दर्जा प्राप्त है वो नहीं खोया जाना चाहिए। गुरबाणी का एक कथन है, बबानियां कहानियां पुत सपुत करेन। 14 सितंबर 2020 नूं मैनू वो दिन 1957, 1982, 1983 ते उस तो बाद 14 सितंबर 2020
ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ MP ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1957 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, बहुत ही सत्कारयोग ਅਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ 'ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਸਾਥੀਓ। ਮੈਂ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦਾ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ 1983 ਦੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ 18 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ 1980 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 40 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ
पर जिन्ना कुछ मैं ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ मैं ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ MOS PMO ਸੀਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ MP ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।